नमस्कार मित्रों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल आरएस लैंग्वेज लैब में। मित्रों, आज वीडियो में आपने जोवाना छे काले पेपर है मेन इंग्लिशना विद्यार्थीओ माटे 607 बराबर। तो तेमना माटे केटला एमसीक्यूज तैयार करेल छे, तो आपणे ते एमसीक्यूजना जोवाना छीए। मित्रों, विडियो शांतिथी जोजो, उतावळ ना करता, कारण के धीरजना फल मीठा होय छे हमेशा माटे। तो आपणे जोईए, शरू करिए विडियो स्टार्ट। विडियो शरू करता पहला एक विनम्र विनंती, जो चैनल में नवा हो तो चैनल ने हमणां सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ने प्रेस कर दो, कारण के ज्यारे पण हूँ एचएनजी ने लगतो कोईपण विडियो अपलोड करूँ सौथी पहला तमने मळी जाए अने तमे अमारो विडियो सौथी पहला जोई शको। तो विडियो स्टार्ट करिए। प्रथम छे, इन विच मंथ डज द प्ले लुक बेक इन एंगर फर्स्ट एक्ट टेक प्लेस। एटले के लुक बेक इन एंगर जे भजवायुं तेनी प्रथम जग्या क्या हती, एटले के क्यारे लेवामां आवी, कया महीनामां लेवामां आई के कया महीनामां थई। तो तेनी जग्या छे एप्रिल महीनामां थई हती। इन विच मंथ डज द प्ले लुक बेक इन एंगर्स फर्स्ट एक्ट टेक प्लेस। तो कई जे जग्या हती कया महीनामां लेवामां आवी हती, तो प्रथम जे एप्रिल महीनामां लेवामां आवी हती। नेक्स्ट छे, इन वोट काइंड ऑफ रूम डू द पोर्टर लिव्स। इन वोट काइंड ऑफ रूम डू द पोर्टर्स लिव। एटले के जे पोर्टर लिव कई रूम में हतो, तो एन एटिक। एन एटिक जवाब छे एन एटिक। एन एटिक बराबर। नेक्स्ट जोईए, विच सफर्ड विच स्टफ्ड एनिमल डज नॉट ओक्युपी द पोर्टर्स रेजिडेंस। ओक्युपी पोर्टर्स रेजिडेंस, तो एनो आवशे फ्रॉग। जवाब छे फ्रॉग। वॉट इज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द फर्निचर इन द पोर्टर्स रेजिडेंस। वॉट इज द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब द फर्निचर इन द पोर्टर्स रेजिडेंस, तो शेबी। जवाब छे शेबी बराबर। नेक्स्ट छे, हाउ इज ओल्ड जिमी पोर्टर। जिमी केटला वर्षनी मोटी हती, કેટલા વર્ષ થયા હતા, તો જીમીને 25 વર્ષ થયા હતા। નેક્સ્ટ જોઈએ, અબાઉટ હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ ક્લિફ। અબાઉટ હાઉ ઓલ્ડ ઇઝ ક્લિફ, તો 25 વર્ષ। ક્લિફ એ ઓલ્ડ કરતા એટલે કેટલો નાનો હતો, તો 25 વર્ષ નાનો હતો બરાબર। तो नेक्स्ट જોઈએ, विच वर्ड डज ऑसबोर्न यूज टू डिस्क्राइब क्लिफ। तो लेथर्जिक। जवाब छे लेथर्जिक। विच वर्ड डज ऑसबोर्न यूज टू डिस्क्राइब क्लिफ, तो लेथर्जिक बराबर। नेक्स्ट छे, which character is described as demanding other people's love. Which character is described as demanding other people's love, तो क्लिफ। लोको कोने प्रेम करता था सौथी वधारे, तो क्लिफने प्रेम करता था, तेने वहाल राखता था। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट एक्ट what domestic activity is Alison performing। शू प्रथम एक्ट के प्रथम समयकाल दरमियान शू डोमेस्टिक घरेलू प्रक्रिया करता था एलिसन परफॉर्म करवा माटे, तो भजवा माटे, तो आयरोनिंग प्रक्रिया थी। आयरोनिंग बराबर। नेक्स्ट छे, वॉट आर क्लिफ एंड जिमी डूइंग एट बिगिनिंग ऑफ द प्ले। शुरुआत में એટલે કે નાટકની શરૂઆતમાં જીમી એન્ડ ક્લિફ શું કરી રહ્યા હોય છે, રીડિંગ અ પેપર્સ। શું કરી રહ્યા છે, રીડિંગ પેપર્સ। ન્યૂઝ એટલે કે પેપર્સ વાંચી રહ્યા હોય છે। નેક્સ્ટ છે, વાય ડઝ જીમી સે હી વિલ નેવર બી ફેટ। વાય ડઝ જીમી સે હી વિલ નેવર બી ફેટ, શા માટે કહે છે તેવું, તો હી બર્ન્સ એવરીથિંગ અપ। હી બર્ન્સ एवरीथिंग अप। नेक्स्ट જોઈએ,
Which section of the paper is Jimmy particularly discussed with? Which section of the paper is Jimmy particularly discussed with? કોની સાથે રહીને? તો the book review. કયા પેપરમાં તો કયા સેક્શનમાં? તો the book reviews section of the paper is Jimmy particularly discussed with. બરાબર. નેક્સ્ટ છે what does the bishop of Bromley encourage all Christians to support? તો the H bomb does the bishop of Bromley encourage of all Christians to support? next જોઈએ what activity does Alison suggest for them all to do on Sunday afternoon? What activity does Alison suggest for them all to do on Sunday afternoon? તો go to a movie. ક્યાં જાય છે તેઓ? go to a movie એટલે કે મૂવી જોવા માટે જાય છે. નેક્સ્ટ છે why does no one read the paper according to Jimmy? Why does no one read the paper according to Jimmy? તો જવાબમાં છે they cannot rise from their ignorant sloth. They cannot rise from their ignorant sloth. બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ what does Alison refer to do for Cliff to help him look better? What does Alison offer to do for Cliff to help him look better? Iron his shirt. બરાબર. નેક્સ્ટ છે in what country did Alison's father live and work before retiring to England? તો ઇન્ડિયા. ક્યાં કરતા હતા? ઇન્ડિયામાં તેઓ નોકરી કરતા હતા રિટાયરિંગ બાદ. નેક્સ્ટ જોઈએ which friend of Alison's might come over and visit in the first act? તો વેબસ્ટર. જવાબમાં છે વેબસ્ટર. which friend of Alison's might come over and visit in the first act? તો વેબસ્ટર. Jimmy believes that it is pretty dreary living in the what age? Jimmy believes that it is pretty dreary living in the what age? તો શું એજ હોય છે તેમની? કયા સમયગાળા દરમિયાન? તો ધ અમેરિકન સમયગાળા દરમિયાન. બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ what word does Jimmy not use to disparage Alison's family? What word does Jimmy not use to disparage Alison's family? જવાબમાં છે VCS. બરાબર. નેક્સ્ટ છે what town do the Morels live in? What town do the Morels live in? Nottinghamshire. મોરલ્સ ક્યાં રહેતો હોય તો નોટિંગhamshireમાં રહેતો હોય છે. વોટ ઇઝ વોલ્ટર મોરલ જોબ? વોલ્ટર મોરલ્સની જોબ શું હોય છે? તો શું નોકરી કરતા હોય છે? તો કોલિયર. તેઓ કોલિયર હોય છે. વેર ડઝ પોલ વર્ક? તો પોલ ક્યાં કામ કરતો હોય છે? તો તેઓ કામ કરતા હોય છે સર્જિકલ એપ્લાયન્સ મેન્યુફેક્ચરમાં કામ કરતા હોય છે. બરાબર. નેક્સ્ટ છે વેર ડઝ વિલિયમ વર્ક? તો લંડનમાં. વિલિયમ ક્યાં કામ કરતો હોય છે? તો લંડનમાં વિલિયમ કામ કરતો હોય છે. નેક્સ્ટ જોઈએ
हू इज विलियम्स फियांसी? हू इज विलियम फियांसी? विलियम्सनी फियांसी पत्नी कोण होय छे? लिली। विलियम्सनी फियांसी लिली होय छे। हू इज पोल यंगर ब्रदर? एटले के पोलनो यंग भाई बीजो कोण होय छे? तो आर्थर। आर्थर ए पोलनो बीजो भाई होय छे, એટલે કે યંગર ભાઈ હોય છે આર્થર। નેક્સ્ટ જોઈએ, હુ ઇઝ પોલ્સ સિસ્ટર? પોલની સિસ્ટર કોણ હોય છે? તો એની। એની એ પોલ્સની સિસ્ટર હોય છે। વેર ડઝ મિરિયમ લીવ? મિરિયમ ક્યાં રહેતો હોય છે? એટલે ક્યાં રહેતો હોય છે? મિરિયમ ક્યાં રહેતો હોય છે? તો ઓન અ ફાર્મ, તે એક ખેતરમાં રહેતો હોય છે। તે એક ખેતરમાં રહેતો હોય છે, બરાબર। નેક્સ્ટ જોઈએ, વોટ ઇઝ ક્લેરા જોબ? ક્લેરાની જોબ શું હોય છે? એટલે ક્લેરા શું નોકરી કરતી હોય છે? કઈ નોકરી કરતી હોય છે? તો નોકરી કરે છે ઓવરસીર એટ જોર્ડન્સ। ઓવરસીર એટ જોર્ડન્સ, ઓવરસીર ઓર જોર્ડન્સની ક્લેરા નોકરી કરતી હોય, જોબ કરતી હોય છે। નેક્સ્ટ છે, વોટ ડઝ પોલ થ્રુ એટ મિરિયમ વેન હી સિટ્સ અપ ઇન ટ્રી ઓન વન ડે? વોટ ડઝ પોલ થ્રુ એટ મિરિયમ વેન હી સિટ્સ અપ ઇન અ ટ્રી વન ડે? તો જવાબમાં છે ચેરીઝ અથવા ચેરીઝ। ચેરીઝ પોલ થ્રુ એટ મિરિયમ વેન હી સિટ્સ અપ ઇન અ ટ્રી વન ડે। નેક્સ્ટ જોઈએ, વોટ ડઝ વિલિયમ વિન ફોર હિઝ મધર એટ ધ વિક્સ વેન હી ઇઝ યંગ? વોટ ડઝ વિલિયમ વિન ફોર હિઝ મધર એટ ધ વિક્સ વેન હી યંગ? તો એક કપ્સ, તેને એક કફ થાય છે, ગળામાં કફ થાય છે, એટલે ઉધરસ થાય છે, બરાબર। નેક્સ્ટ છે, વોટ ઇઝ પેઇન્ટેડ ઓન ધ એક્સપેન્સિવ ડિશ મિત્રો, વોટ ઇઝ પેઇન્ટેડ ઓન ધ એક્સપેન્સિવ ડિશ મિસિસ મોરેલ બાયઝ ધેટ પ્લીસીસ પોલ? એટલે કે પોલની ખુશી માટે મિસિસ મોરેલ ખરીદે છે, તો શું ખરીદે છે? તો કોર્નફ્લાવર્સ ખરીદે છે મિસિસ મોરેલ તેમના પુત્ર માટે, એટલે પોલ માટે, બરાબર, કોર્નફ્લાવર્સ। નેક્સ્ટ છે, વેન વોટ ડઝ વિલિયમ ડાય ઓફ? વિલિયમ શાનાથી મૃત્યુ પામે છે? વોટ ડઝ વિલિયમ ડાય ઓફ? એરિસિપેલસથી વિલિયમ મૃત્યુ પામે છે। મિત્રો જુઓ, એરિસિપેલસ, બરાબર, એરિસિપેલસથી મૃત્યુ પામે છે। નેક્સ્ટ છે, વોટ ડઝ પોલ નિયરલી ડાય ફ્રોમ શોર્ટલી આફ્ટર વિલિયમ ડાયઝ? વોટ ડઝ પોલ નિયરલી ડાય? સોરી મિત્રો, થોડી તકલીફ છે। વોટ ડઝ પોલ નિયરલી ડાય ફ્રોમ શોર્ટલી આફ્ટર વિલિયમ ડાયઝ? તો જે પોલ મૃત્યુ પામ્યો એની થોડી એક વાર પછી વિલિયમ પણ મૃત્યુ પામ્યો, તો શાના કારણે? તો ફ્યુનોમિયા નામનો રોગ થયો હતો, બરાબર। તો આપણે આગળ જોઈએ, મિત્રો જો પ્રોનાઉન્સિએશનમાં તકલીફ, બરાબર, કારણ કે તબિયત બગડી છે, જેથી માફ કરશો મને। નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, ફરી એક વખત બોલી દઉં, બરાબર। તો મિત્રો આપણો એનું પ્રોનાઉન્સિએશન હતું ન્યુમોનિયા, બરાબર, ન્યુમોનિયા કે જ્યાં લેટિન વર્ડ છે, જેથી આપણે વચવામાં થોડી તકલીફ પડતી હશે, સમજુ છું હું પણ અને તમે પણ। તો આનો
मीनिंग थाय छे न्यूमोनिया नामनो एक रोग छे। बराबर, न्यूमोनिया थयो होय छे, जेथी पॉलना मर्या पछी विलियम पण थोड़ा दिवसोमां मृत्यु पामे छे। बराबर, तो आपणे नेक्स्ट जोईए। वोट लैंग्वेज डज पॉल ट्यूटर मिरियम इन फ्रेंच? कई लैंग्वेज में? तो फ्रेंच लैंग्वेज। वोट लैंग्वेज डज पॉल ट्यूटर मिरियम इन? तो फ्रेंच में मळे छे मिरियम। बराबर, नेक्स्ट, कोनराड हेज द नॉलेज तो आपणे जोईए। कोनराड हेज द नॉलेज ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज एक्सेप्ट? तो चाइनीज। कई लैंग्वेज एक्सेप्ट? तो कोनराड कई लैंग्वेज ने एक्सेप्ट करे छे? तो चाइनीज लैंग्वेज ने एक्सेप्ट करे छे। नेक्स्ट है जेम्स जोइसी इनिशियल्स वेर JAA व्हाट हिज थर्ड क्रिश्चियन नेम? जेम्स जोइसी इनिशियल्स वेर JAA J/A/A what was his third Christian name? तो एलोसियस। बराबर, एलोसियस। नेक्स्ट, what was the title of the collection of Joyce's short stories published in 1940? જે જેમ્સ જોઈસીની 1914 પબ્લિશ થઈ હતી કલેક્શન, તેનું શું નામ હતું? તો ડબલિનર્સ। શું નામ હતું? ડબલિનર્સ નામ હતું જેમ્સ જોઈસીને જે પબ્લિશ થઈ હતી તે વર્કનું। નેક્સ્ટ છે વર્જિનિયા વુલ્ફ ઇઝ અ ફેમિલિયર નેમ ટુ ધ ઇંગ્લિશ રીડર્સ. વોટ વોઝ હર બર્થ નેમ? એટલે કે વર્જિનિયા વુલ્ફનો જન્મ થયો હતો, બધા રીડર્સ જાણે છે, તો તેમનું બાળપણનું નામ શું હતું? એટલે કે જન્મ થયો તે વખતનું નામ શું હતું? તો એડેલિન વર્જિનિયા સ્ટીફન। એડેલિન વર્જિનિયા સ્ટીફન। નેક્સ્ટ જોઈએ, વર્જિનિયા વુલ્ફ પેન્ડ altogether 9 novels. What was the title of the first one? વર્જિનિયા વુલ્ફે બરાબર વર્જિનિયા વુલ્ફે 9 નોવેલ લખી। બરાબર, તો તેમની પ્રથમ નોવેલનું નામ શું હતું? તો મિસિસ ડોલોવે। બરાબર, મિસિસ ડોલોવે ફર્સ્ટ નોવેલનું નામ હતું। પછી છે ખાલી જગ્યા ઇઝ ધ કોલ્ડ ફાધર ઓફ રોમેન્ટિક ઇમેજિનેશન ઇન 20th century નોવેલ? એટલે કે 20મી સદીના નવલકથામાં રોમેન્ટિક ફાધર તરીકે કોણ હતા? તો જોસેફ કોનરાડ। કોણ હતું? જોસેફ કોનરાડ, કે જે રોમેન્ટિક ઇમેજિનેશન એટલે કે 20મી સદીના રોમેન્ટિક ઇમેજિનેશન કોલ્ડ ફાધર હતા। બરાબર, નેક્સ્ટ જોઈએ, ખાલી જગ્યા ઇઝ નોવેલિસ્ટ whom doesn't use stream of consciousness? ખાલી જગ્યા ઇઝ અ નોવેલિસ્ટ whom doesn't use stream of consciousness? તો D.H. લોરેન્સ। ફરી D.H. લોરેન્સ ઇઝ અ નોવેલિસ્ટ whom doesn't use stream of consciousness. બરાબર, નેક્સ્ટ છે મર્ડર ઇન ધ કેથેડ્રલ ઇઝ ધ ડ્રામા રિટન બાય તો કોના દ્વારા લખવામાં આવેલ છે? તો T.S. ઇલિયટ દ્વારા લખવામાં આવેલ છે। T.S. ઇલિયટ દ્વારા લખવામાં આવે છે મર્ડર ઇન ધ કેથેડ્રલ ઇઝ અ ડ્રામા રિટન બાય। બરાબર, નેક્સ્ટ છે G.B. શો યુઝડ ખાલી જગ્યા મોડ ટુ પ્રેઝન્ટ હિઝ આઈડિયા? G.B. શો યુઝડ ટુ ખાલી જગ્યા મોડ ટુ પ્રેઝન્ટ હિઝ આઈડિયા? તો આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ। સોરી મિત્રો, આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ। આપણો જવાબ હતો આર્ગ્યુમેન્ટ એન્ડ કાઉન્ટર આર્ગ્યુમેન્ટ। નેક્સ્ટ છે ધ એક્સપ્રેશનિસ્ટ ડ્રામેટિસ્ટ આર કન્સર્ન્ડ વિથ તો જવાબમાં છે મેન। જવાબમાં છે
મેન, બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ, ધ ક્રેડિટ ઓફ રિવાઇવલ ઓફ રેસ્ટોરેશન સ્ટાઇલ ઓફ કોમેડી ઓફ મેનર્સ ગોઝ ટુ. ધ ક્રેડિટ ઓફ રિવાઇવલ ઓફ રેસ્ટોરેશન સ્ટાઇલ ઓફ કોમેડી ઓફ મેનર્સ ગોઝ ટુ તો વિલિયમ સમરસેટ મોગમ. વિલિયમ સમરસેટ મોગમ, બરાબર. વિલિયમ સમરસેટ મોગમની સ્ટાઇલમાં લખાય છે. નેક્સ્ટ છે W.B. Yeats and Lady Gregory sponsored the ખાલી જગ્યા theatre movement. W.B. Yeats and Lady Gregory sponsored the ખાલી જગ્યા theatre movement તો આયરિશ theatre movement. કઈ theatre movement છે તો આયરિશ theatre movement, બરાબર. ખાલી જગ્યા નેક્સ્ટ છે એજ્યુકેશન એક્ટ ઓફ ખાલી જગ્યા ઇન્ક્રીઝડ એઝ ધ સ્પ્રેડ ઓફ એજ્યુકેશન ઇન ઇંગ્લેન્ડ. એજ્યુકેશન એક્ટ ઓફ ખાલી જગ્યા ઇન્ક્રીઝ ધ સ્પ્રેડ ઓફ એજ્યુકેશન ઇન ઇંગ્લેન્ડ તો 1870માં એજ્યુકેશન ઇન્ક્રીઝ એટલે કે ફેલાયું હતું, વધ્યું હતું. નેક્સ્ટ છે વેન યુ આર ઓલ્ડ ઇઝ પોયમ બાય. વેન યુ ઓલ્ડ ઇઝ પોયમ બાય એટલે કે વેન યુ ઓલ્ડ એ પોયમ કોના દ્વારા લખવામાં આવેલ છે તો W.B. Yeats દ્વારા લખવામાં આવેલ છે. નેક્સ્ટ છે ખાલી જગ્યા ઇઝ નોટ અ મેટાફિઝિકલ પોએટ. નીચેનામાંથી કોઈ પોએટ મેટાફિઝિકલ નથી તો એડમંડ બ્લન્ડર કે જે મેટાફિઝિકલ પોએટ નથી. તો મિત્રો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો. ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો, કારણ કે HNGને લગતા દરેક વિડીયો આ યુટ્યુબ ચેનલમાં તમને મળતા રહેશે. HNG સ્ટડી પોઈન્ટ દ્વારા જેમ બનાવવામાં આવે છે અહીં પણ એવા જ વિડીયો બનાવવા છે, પણ એનાથી થોડા જ અલગ હોય છે. તો આ ચેનલને હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દો, કારણ કે દરેક વિડીયો તમને અહીં મળવાના છે. તો મળીએ છીએ નાનકડા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ. જય હિન્દ, જય ભારત.